very good crowd of the 기자단이 media. 훨씬 더 많이 온 것 같습니다. It's an honor to be with President Lee of South Korea. We've known each other and gotten along very well. We have some additional trade because I hear they want to renegotiate the deal, but that's okay. I don't mind that. That doesn't mean they're going to get anything, but I don't mind. But we're going to have some very serious discussions about different things, including trade, where we do a lot of trade with South Korea, as you know. We are thinking about contracting some ships. They build them very well in South Korea. They're also thinking about coming to our country with some shipyards to start us on the process of building ships again. You know, at World War II, we'd build a ship a day. And today we don't build ships anymore, which is ridiculous. We're going to start that again. But we were like you. We were building ships all the time for everybody. And presidents and people allowed that to slip by. And now we buy ships, but we're going to be buying ships from South Korea, but we're also going to have them make ships here with our people, using our people. And we're going to go back into the shipbuilding business again, because really, essentially, we don't build ships anymore, which is ridiculous how that ever happened. But we were the best at it, and you can take a look at World War II in particular, where we were doing virtually a ship a day. And it's hard to believe these were tankers and different kinds of ships, but we were very active. And you see a lot of those shipyards sitting there idle, but they're not so idle anymore. And you're going to come in also, and you're going to be doing a lot of ships in this country, so I look forward to that. But we have a lot of other trade things. They're a big purchaser of our military equipment. We make the best military equipment in the world. And you saw that recently with take a look at what we did with the B-2 bomber, which you have one right there. They gave that to me. I guess the company gave that to me. The B-2 bomber was so successful in what took place in the little excursion that we made, 36 hours, and it wiped out nobody's ever seen anything like it. 36 hours back and forth. Not a thing went wrong. Not a screw was missing. Not a bolt was missing. Not a plane had not even a little bit of a problem. And we actually had 52 tankers. We had many planes, but you know, you looked at the B-2, the way they handled that. Every single bomb hit its target. So they understand that we make the best military equipment in the world, and South Korea is a big buyer of military equipment. And we're going to talk about that also. And we have many things to talk about, and I look forward to it. And it's a great honor to be with you, and congratulations on your election. That was a big one. And we're with you 100%. Thank you. 미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데, 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같고, 그게 다우존스 지수에서도 그게 나타나는 것 같습니다. 제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있던데, 오늘은 잠깐 조정되고 있지만 아주 훌륭하게 미국이 다시 위대해지고 있는 것 같습니다. 말씀하신 조선 분야뿐만이 아니라 제조 분야에서 르네상스가 이루어지고 있고, 그 과정에서 대한민국도 함께 하게 되길 기대합니다. 그리고 또 한 가지 제가 꼭 말씀드려야 될 것이, 대통령님의 평화를 지키는 기간의 미국의 역할을 넘어서서 새롭게 평화를 만들어가는 피스메이커로서의 역할이 정말로 눈에 띄는 것 같습니다. 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 여러 곳에서의 전쟁들이 이제는 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있습니다. 세계 지도자 중에 전 세계의 이런 평화 문제에 대통령님처럼 이렇게 관심 가지고 실제로 성과를 낸 경우는 처음으로 보입니다. 그리고 가급적이면 전 세계에서 유일하게 분단 국가로 남아있는 한반도에도 평화를 좀 만들어 주셔서 김정은과도 만나시고, 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해주시고, 그래서 전 세계가 인정하는 정말 세계사적인 평화의 메이커로서의 역할을 꼭 해주시길 기대합니다. 기다리고 있을 것 같습니다. I believe he will be waiting for you. 그리고 마지막으로 든든한 한미동맹을 기반으로 대한민국이 성장 발전해왔고, 앞으로도 이 한미동맹을 군사 분야뿐만이 아니라 경제 분야, 또 다른 과학기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠습니다.
대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해서 정말로 큰 기대를 가지고 있다는 말씀을 드리면서 다시 한번 이런 시간 내주셔서 감사드립니다. The Korean people have great expectations for you, Mr. President. Thank you once again for your time. Well, thank you very much. It's an honor to be with you. I will say that Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember, and still do. And when I came in, I didn't know him. We had 2 summits, but we became very friendly. Respect. It was great respect. And it was not going to be that way had Hillary Clinton won the election. It would have been a disaster. But we think we can do something in that regard with respect to North and South, and I think you are much more prone to doing that than other leaders that I've been working with from South Korea. And we'll work on that. I think it's very good to work on that. If you remember, you were doing the Olympics, and there was a great time of hostility with North Korea, and you weren't selling tickets because nobody wanted to be blown up in the stadium during the opening ceremonies, right? And you were not selling tickets. And I was also at my formative stage with North Korea and Kim Jong-un, and we were a little bit going at it about Rocket Man, Little Rocket Man, every back and forth, and it was really nasty. And then I got a call one day, and they wanted to get together, they wanted to talk, and we started talking. And then he said really brilliantly, he said, you know, the Olympics is going to be opening very soon, and we'd like to be a part of it. They actually put teams in it. You got along great. And by the way, immediately upon that phone call, you started selling tickets, and it turned out to be a tremendous success. So it went from being empty stadiums because people were afraid to go, because it was a target potentially, to a great success. And I was very proud of that. You had one of the most successful Olympics, and now we have the Olympics coming to the U.S., so we're very happy about that. But that was a great honor to get involved and make the Olympics so successful. 김정은 위원장 말씀을 해서 그런데 사실 대통령님 덕분에 이 북한하고 이 한반도 관계가 매우 안정적이었습니다. 그런데 사실 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 약간 물러서 있는 그 사이에 사실은 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 많이 늘어나고 진척된 것도 없이 한반도 상황은 정말로 많이 나빠졌죠. And they wouldn't have done that. They would not have done that if I were president. That 내가 was not going to 만약에 happen. 대통령이 당선되었다면 그런 일이 일어나지 않았을 것입니다. 전적으로 공감합니다. I completely agree with you. 그래서 지금 얼마 전에 김여정이 미국과 저를 비난하는 발언을 할 때도 대통령과 김정은 위원장의 특별한 관계에 대해서는 의심하지 않는다 이런 표현을 했습니다. 기다리고 있다는 뜻으로 보여졌습니다. 한반도의 평화의 새 길을 꼭 열어주시기 바랍니다. So I hope that you will usher in a new era of peace on the Korean Peninsula. I will do that, and we'll have talks. He'd like to meet with me. He didn't want to meet with Biden because he had no respect for Biden, but we look forward to meeting with him, and we'll make relations better. You'll help that. You had a lot of leaders. I've gone through a lot of leaders in South Korea. You know, it's been quick. You'll be there for a long time. But we, in the various leaders that I've dealt with, they were not approaching it properly, in my opinion, having to do with North Korea. But I think your approach is a much better one. 저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기 쉽지 않은 상태인데 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령이십니다. 대통령께서 피스 메이커를 하시면 저는 페이스 메이커로 열심히 지원하겠습니다. So if you become the peacemaker, then I will assist you by being a pacemaker. That's good. We can do big progress, I think, with North Korea. Absolutely. 네, 북한에 대해서 큰 진전을 함께 이루어 나갈 수 있다고 믿습니다. Okay, thank you very much. Thank you very much. 여러분 휴가철인데도 이렇게 많은 분들이 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다.
제가 준비된 원고에 따라서 말씀드리기 전에 우리 존경하는 햄리 이사장님 말씀처럼 대한민국은 잠시 위기를 겪었던 게 사실입니다. 아시는 것처럼 아마 전 세계인이 놀랐을 겁니다. 대한민국과 같은 나라에서 비상계엄, 쿠데타 상상하기 어려웠을 겁니다. 아마 또 한편 다시 놀라셨을 겁니다. 저런 정치적 위기를 국민들의 무저항, 평화적인 행동을 통해서, 그것도 문화적 행동을 통해서 이겨나가는 것을 보고 대한민국 민주주의 회복력에 대해서 다시 놀랐을 것 같습니다. 대한민국은 많은 사람이 알고 있는 것처럼 식민지에서 해방된 나라 중에서 유일하게 산업화되고 또 민주주의를 성공한 나라입니다. 정말로 짧은 시간에 압축적 성장을 해냈기 때문에 대한민국 사람 모두가 그야말로 스토리의 주인공처럼 느껴질 수도 있습니다. 어쩌면 대한민국이라고 하는 나라가 전통적인 종교 외에도 기독교, 또 불교 또는 여러 가지 종교들이 많지만 종교적 갈등도 없고 그 다양함들을 그야말로 조화롭게 만들어서 전혀 새로운 나라, 새로운 문화로 전 세계인에게 보여지고 있습니다. 아마 대한민국이 문화 강국으로 알려지고는 있지만 이제 앞으로는 아마 새로운 민주주의의 전형으로 알려지지 않을까 그런 기대도 합니다. 지금까지 우리는 교과서에서 민주주의의 원형을 그리스 아테네라고 배웠지만 아마도 현장의 민주주의의 실제 모습은 1924년 겨울에 서울이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 최근에 K-팝 데몬 헌터스라고 하는 이름의 이제 애니메이션을 통해서 대한민국이 어떤 나라인가를 조금은 느끼실 수 있었을 겁니다. 그런데 그 문화 중에서도 저는 민주주의라고 하는 것이 그야말로 가장 최종적인 종합 예술 문화라고 생각합니다. 새로운 정말 전 세계가 이런 극우 또는 분열 대립으로 정말 어려움을 겪고 있지 않습니까? 그러나 이 대한민국이 그 정말 특이한 친이 쿠데타라고 하는 이 혼란상을 응원봉을 들고 즐겁게 노래 부르면서 피 한 방울 흘리지 않고 권력을 이겨낸 이것은 정말로 민주주의의 새로운 모범이지 않을까 생각합니다. 새로운 대한민국 한번 지켜봐 주시기를 바라고요. 제가 준비된 말씀을 드리도록 하겠습니다. 참으로 존경하는 우리 존 햄리 회장님 그리고 귀빈 여러분들 정말로 감사하고 이 휴가철에 이렇게 와주신 점에 대해서 감사하고 또 반갑습니다. 국제 정세와 영내 안보 상황이 매우 엄중한 가운데 워싱턴 DC의 대표적인 외교 안보 싱크탱크이자 한미 동맹에 대해서 남다른 관심을 보여준 CSIS에서 오늘 이 연설의 자리를 마련해 주신 점에 대해서 다시 한번 깊이 감사드립니다. 우리 대한민국은 말씀드린 것처럼 식민지에서 해방된 나라 중 유일하게 산업화와 민주화를 동시에 이뤄낸 나라입니다. 인류의 미래를 바꿀 최첨단 기술 강국인 동시에 세계인을 울고 웃기며 문화 콘텐츠의 새로운 표준을 다시 쓰는 문화 강국이기도 합니다. 대한민국이 이룬 빛나는 성취의 중심에는 이 역사의 고비고비마다 위기를 기회로 만든 우리 국민들의 역량과 의지가 자리 잡고 있지만 미국과 국제사회의 기여를 빼놓고는 오늘의 대한민국을 결코 설명하기 어렵습니다. 한강의 기적이라 불리는 초고속 경제 성장의 과정에서 또 서슬퍼런 독재 정권에 맞서서
민주화를 이뤄내는 그 과정에서 미국이 보내준 지지와 협력은 언제나 큰 힘이 되었습니다. 70년 세월만큼 견고했던 한미 양국의 연대는 지난해 12월 3일 벌어진 친위 군사 쿠데타의 극복 과정에서도 빛을 발했습니다. 총칼 든 쿠데타 세력을 피 한 방울 흘리지 않고 진압한 그 힘은 전 세계에 오색 빛깔의 K 민주주의의 위대함을 선보인 대한민국 국민에게서 나왔습니다. 동시에 민주주의 회복을 위한 노력에 변함없는 신뢰와 연대 그리고 일관된 지지를 보여주신 미국 조야의 여러분들 덕분이기도 합니다. 새로운 정부는 한미동맹의 기본 가치인 자유, 민주주의를 바탕으로 탄생했고 그만큼 동맹을 더욱 돈독하게 할 준비가 되어 있습니다. 자유민주 진영의 일원으로 성장과 발전의 혜택을 누린 우리 대한민국은 그 일원으로서 역할과 책임도 앞으로 다하게 될 것입니다. 대한민국의 민주주의와 한미동맹은 그간 수많은 도전들을 이겨내 왔지만 우리 앞에는 격변하는 국제정세와 산적한 과제들이 기다리고 있기도 합니다. 6월 3일 대선 직후 CSIS에서 발표한 프라이팬에서 불 속으로 라는 보고서의 제목에 대한민국이 처한 엄중한 현실이 잘 반영되어 있습니다. 북한의 지속되는 핵미사일 개발과 러시아와의 밀착, 우크라이나와 중동을 둘러싼 엄중한 안보 환경에 더해서 에너지, 핵심 광물을 포함한 글로벌 공급망 위기까지 이 전례 없는 도전과 변화에 맞서기 위해 위기를 기회로 바꾸고 또 새롭게 도약할 발판으로 만드는 그러한 지혜가 어느 때보다도 더 절실합니다. 저는 유연한 사고와 전략적 눈높이로 세계 정세에 대응하며 시대 흐름에 기민하게 대처하는 국익 중심의 실용 외교가 최적의 해답이라고 생각합니다. 그리고 국익 중심 실용 외교의 근간에 번영과 평화의 핵심 역할을 해온 한미 동맹이 위치하고 있습니다. 한미 양국은 공동의 가치인 평화와 번영을 위해 여러 전장에서 전우로서 함께 싸웠습니다. 그래서 안보 동맹입니다. 미국의 원조로 성장했던 대한민국이 어느새 미국 최고의 그린필드 투자국이 돼서 미국 시민의 삶을 더욱 풍요롭게 만들고 있습니다. 그래서 경제 동맹입니다. 안보 동맹과 경제 동맹에 더해 저는 트럼프 대통령과 국익 중심의 실용 동맹의 새 지평을 열어가고자 합니다. 오늘 트럼프 대통령과의 정상회담에서 한미 동맹을 안보 환경 변화에 발맞추어 더 호혜적이고 미래지향적으로 현대화해 나가자는데 뜻을 함께 모았습니다. 미국의 대한 방위 공약과 한미 연합 방위 태세는 철통같이 유지될 것입니다. 동시에 한국은 한반도의 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 앞으로 해 나갈 것입니다. 우선 국방비를 증액할 것입니다. 그 늘어난 국방비는 우리 군을 21세기 미래전에서 반드시 승리하는 스마트 강군으로 육성하기 위한 첨단 과학기술과 자산을 도입하는 데 사용될 것입니다. 정상회담에서 트럼프 대통령은 대한민국의 국방 역량 강화 노력을 적극 지원하고 한미 간 첨단 방산 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 의사를 밝혔습니다. 변화하는 안보 환경과 위협에 철저히 대응할 수 있도록 한미 양국의 능력과 태세는 더욱더 확대되고 강화될 것입니다. 눈부신 발전을 거듭해온 한미 동맹과 달리 한반도에는 아직 해결되지 못한 시대의 잔재가 남아 있습니다. 바로 북한의 핵 문제입니다. 한반도와 전 세계의 항구적 평화 정착을 위해 한반도 비핵화 목표를 견지하는 것은 매우 중요한 일입니다.
저는 트럼프 대통령과 한반도의 평화 정착, 비핵화를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. 한반도에서 핵 확산 금지 조약상 의무는 철저히 준수되어야 하고 그것이 남북 모두의 이익에 부합한다는 점도 분명합니다. 한국은 NPT 체제를 준수하며 비핵화 공약을 철저히 지킬 것입니다. 국익 중심 실용 외교의 원칙은 남북 관계에서도 예외가 될 수 없습니다. 한미 양국은 북한의 도발에는 강력히 대응하는 동시에 북한과의 대화를 위한 노력도 병행해 나갈 것입니다. 우리 정부는 우발적 충돌을 방지하기 위해서 남북 간 긴장을 완화하기 위한 여러 조치들을 취했고 북한도 접경 지역 주민을 괴롭힌 대남 확성기 방송을 곧바로 중단했습니다. 수면제를 먹고도 잠을 이루지 못하며 고통받던 접경지 주민들은 이제 맘 놓고 잠잘 수 있다며 정부의 고마움을 표시하고 있기도 합니다. 화해와 협력의 남북 관계야말로 한국과 북한 모두의 그리고 나아가 한국과 미국 양국 모두의 이익이라고 확신합니다. 한반도의 비핵 평화와 공존의 길이 열릴 때 한미동맹은 한반도를 넘어 글로벌 차원으로 업그레이드 될 것입니다. 한국 내에 약 20만 명의 미국인들과 28,500명의 주한미군이 더욱 안전해지고 양국 국민의 일상도 더욱 번영할 것입니다. 함께해 주신 내외 기빈 여러분, 국가안보가 국민의 삶과 국가의 미래를 좌지우지하는 시대에 이제 안보와 경제는 결코 떼놓고 생각할 수 없습니다. 저는 오늘 트럼프 대통령과 한미동맹이 양국 국민을 더욱 번영하게 만들도록 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다. 양국이 타결한 관세 합의는 양국의 첨단 기술 협력을 강화할 마중물로 작동할 것입니다. 세계 1위 역량을 갖춘 대한민국의 K조선이 미국 조선업의 르네상스를 열어가며 양국이 공동 번영할 새로운 역사적 계기를 만들 것입니다. 안보와 경제의 융합이라는 시대적 도전에 한미 양국은 첨단 기술 동맹으로 당당히 응전할 것입니다. 서로 다른 나라가 상호 협력으로 호혜적 성장을 일궈가는 미래, 결코 꿈같은 장밋빛 미래가 아닙니다. 양국 국민이 한미 동맹의 가장 든든한 기반이기 때문입니다. 바다 건너 대륙을 넘어야 한다는 사실이 무색할 정도로 최근 연간 300만 명에 가까운 한국인들과 미국인들이 양국을 오가며 우정을 나누고 있습니다. 미국의 헐리우드 영화와 락 재즈 음악은 오랫동안 한국 청년들의 사랑을 받아왔습니다. 미국 넷플릭스를 통해 전 세계로 방영된 K-팝 데몬 헌터스 속의 음악을 즐기며 이미 한미 양국 청년들은 하나가 되어가고 있습니다. 햄버거와 피자가 미국만의 음식이 아닌 것처럼 이제 김밥, 라면도 더 이상 한국만의 음식이 아닙니다. 뉴욕의 한 초등학교에서 한인 소녀가 스스로 김밥을 싸먹는 영상이 SNS를 뜨겁게 달구기도 하고 한국의 유명한 햄버거 체인점이 햄버거의 본고장인 미국의 1호점을 오픈해서 문전성시를 이루기도 합니다. 우리는 양국 국민이 서로 신뢰의 마음을 나누며 서로를 더욱 번영하고 풍요롭게 만드는 한미동맹의 새로운 역사를 목격하고 있습니다. 그 새로운 역사에 빠질 수 없는 또 하나의 파트너가 일본입니다. 저는 이번 방미에 앞서서 마당을 같이 쓰는 이웃 일본을 먼저 방문하고 왔습니다. 트럼프 대통령께서도 일기 때부터 한미일 협력을 강조해 왔던 것을 기억합니다. 저는 트럼프 대통령과 함께 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한미일 협력을 긴밀히 다져 나갈 것입니다. 3국이 북한의 핵과 미사일 위협에 공동 대처하며 인태 지역과 글로벌 차원에서의 평화와 번영을 위해 더욱
노력해 나갈 것입니다. 내외 기빈 여러분, 전장의 참호와 총성에서 시작돼 조선 AI 반도체, 퀀텀, 원자력의 첨단 기술에 이르기까지 70여 년의 시간이 창조한 위대한 동맹은 지금 이 순간에도 새로운 역사의 장을 열어가고 있습니다. 안보, 경제, 첨단 기술의 세 가지 기둥 위에 우뚝 선 미래형 포괄적 전략 동맹은 양국 국민을 위한 실용과 국익의 결정체로서 앞으로 더욱 찬란하게 빛나게 될 것입니다. 한미동맹의 전성기는 아직 오지 않았습니다. 우리가 가진 것이 부족하기 때문이 아니라 우리가 앞으로 이루어낼 수 있는 것이 무한하기 때문입니다. 함께라면 우리는 더욱 위대한 것을 이루어낼 수 있습니다. 그 영광의 순간을 위해서 같이 갑시다. 고맙습니다.